خاص میں سب سے پہلے اس فائل پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ دانش منزل اتنی عام جگہ ہے کہ مجرم وہاں سے آسانی سے داخل ہو کر فائل حاصل کر سکتے ہیں؟ مجھے خود ایک پلان کے تحت ان کو دانش منزل میں داخلے کا راستہ دینا پڑا، کیونکہ باوجود کوشش کے یہ معلوم نہ ہو رہا تھا کہ جن مجرموں نے عمران پر قاتلانہ حملہ کیا ان کا اصل مشن کیا ہے اور وہ کس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ وہ دانش منزل سے کوئی فائل اڑانا چاہتے ہیں جس پر باقاعدہ پلاننگ کی گئی اور انہیں دانش منزل میں داخل ہونے کا راستہ دیا گیا۔ انہوں نے وہاں سے ای جے فائل اڑائی اور اس کے بعد وہ فائل لے کر کارخانہ کلب پہنچے۔ اس طرح جو کچھ ہم جاننا چاہتے تھے وہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ اس پر فوری طور پر سیکرٹ سروس کے ایک اور گروپ کو آگے بڑھایا گیا اور وہ فائل واپس حاصل کر لی گئی۔ کوشش کی گئی کہ کارخانہ کلب کے جنرل مینیجر کو زندہ اغوا کیا جا سکے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مجبوراً اسے اور لوسیا کو ہلاک کرنا پڑا۔ اور اس کارروائی کی اطلاع ایسٹ ٹاس کالونی کی کوٹھی نمبر 3 میں موجود غیر ملکی ایجنٹوں کو مل گئی اور انہوں نے نگرانی کے باوجود اس کوٹھی کے ایک خفیہ راستے کو استعمال کیا اور غائب ہو گئے، لیکن ان کی تصویریں اور قد و قامت کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں اور اب ہمیں حتمی طور پر یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ان کا تعلق کس تنظیم سے ہے اور ان کا مشن کیا ہے، اور یہ سب کچھ اسی لیے کیا گیا تھا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس جو ٹیپ فرہندہ لے کر آئی تھی وہ میرے پاس موجود ہے اور وہ پرس اور کارڈ بھی، کیا میں انہیں دانش منزل پہنچا دوں؟ صدیقی نے کہا۔ ہاں، اور تم اپنے ساتھیوں سمیت 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر میں رہو، تمہیں کسی بھی وقت کال کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ میں چوہان اور نعمانی کے ساتھ ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوں، میں نے یہاں اسی لیے انہیں کال کیا تھا کہ ان سے مل کر مجرموں کو ٹریس کیا جا سکے، لیکن باہم مشورے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے آپ کو رپورٹ دی جائے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، آپ نے واقعی بے پناہ ذہانت سے دانش منزل کے بارے میں ان کا ذہن صاف کر دیا ہے، بلیک زیرو نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے جو کہانی صدیقی کو سنائی ہے گو اس میں بہت سے واضح جول ہیں اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران حقیقتاً بے حد ذہین لوگ ہیں، لیکن ایک تو مجبوری تھی کہ اس کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی۔ دوسرا یہ کہ چونکہ یہ کہانی چیف نے سنائی ہے، اس لیے محسوس کرنے کے باوجود وہ اس کہانی میں موجود جھول کو ڈسکس نہ کر سکیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، آپ نے صدیقی سے کہا ہے کہ آپ کو مجرموں کی تنظیم کا پتہ چل گیا ہے، لیکن جو کارڈ صدیقی کو ملا ہے اس پر تو بقول صدیقی سالوس کا مخصوص نشان موجود نہیں ہے، بلکہ اس پر بجائے پرندوں کے 2 پر بنے ہوئے ہیں، کراس ونگز کی صورت میں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، صدیقی نے بھی یہی نام لیا ہے، اس کے ذہن میں بھی ان دونوں پروں کو دیکھ کر کراس کی صورت میں دیکھ کر یہی نام آیا ہے، اور اب تم نے بھی یہی نام لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اسکاٹ سے رابطہ کرنا ہوگا، پہلے بھی قاتلانہ حملے کی وجہ سے اس سے رابطہ نہیں ہو سکا، وہ انتظار کر رہا ہوگا، عمران نے کہا۔ پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسکاٹ بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے اسکاٹ کی آواز سنائی دی۔ عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں پاکیزہ سے، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ عمران صاحب، آپ نے 1 ہفتے بعد رابطہ کرنا تھا، میں تو آپ کی کال کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا، اسکاٹ نے جواب دیا۔ میری کار پر حملہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے میری زندگی بچا لی، لیکن میں ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، اب ٹھیک ہوا ہوں تو تمہیں کال کر رہا ہوں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او تھینکس گاڈ کہ آپ کی جان بچ گئی۔ بہرحال میں سالوس کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق اس نام کی ایک تنظیم یہودیوں نے قائم کی ہوئی ہے جسے انتہائی خفیہ رکھا ہوا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر گریٹ لینڈ کے کسی مضافاتی کاؤنٹی میں ہے۔ کوئن روز کلب کا جنرل مینیجر ہنری اس کا خاص آدمی تھا، لیکن وہ ہلاک ہو چکا ہے، بہت زیادہ کوششوں کے باوجود صرف اتنی ہی معلومات مل سکی ہیں، اسکاٹ نے کہا۔ کیا تم کسی ایسی تنظیم کے بارے میں جانتے ہو جس کا مخصوص نشان پرندوں کے 2 پر ہوں جنہیں کراس کی شکل میں رکھا گیا ہو؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، یہ مخصوص نشان کراس ونگز کا ہے، یہ تنظیم بھی یہودیوں کی ہے اور اسے یہودیوں کی سب سے خطرناک تنظیم سمجھا جاتا ہے۔ اس کا چیف ایک لارڈ ہے جس کا نام تو لارڈ ولیم ہے، لیکن وہ سپر چیف کہلاتا ہے۔ اس تنظیم کے چیف ایجنٹ کا نام گرے ہے اور گرے کو انتہائی خطرناک ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، اور یہ تنظیم انتہائی جدید ترین سائنسی آلات استعمال کرتی ہے، اسکاٹ نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ باتیں سب آپ کو معلوم ہیں یا صرف معلوم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، آپ نے پچھلی کال کے درمیان مجھے انسائکلوپیڈیا کہا تھا، یہ درست ہے کہ سالوس کے بارے میں مجھے واقعی علم نہیں تھا، البتہ باقی تنظیموں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بہرحال مجھے معلوم ہوتا ہے، اور کراس ونگز بھی ان میں سے ایک ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ آپ پر قاتلانہ حملہ بھی کراس ونگز نے ہی کرایا ہوگا۔ اگر ایسا ہے عمران صاحب تو آپ کو انتہائی محتاط رہنا ہوگا، یہ لوگ حد سے زیادہ تیز اور شاطر ہیں، اسکاٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، ان لوگوں نے یہاں پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر سے ایک فائل ای جے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی جو ناکام بنا دی گئی ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اس فائل کا کرنا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ای جے فارمولہ خالصتاً پاکیزیائی اور شوگرانی سائنسدانوں کا ہے۔ کیا تم اس بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو؟ تمہیں اس کا منہ مانگا معاوضہ دیا جائے گا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایک آدمی ایسا ہے جو سپر چیف کے قریب ہے، میں اس سے معلومات حاصل کر سکتا ہوں، گو اسے اس کا منہ مانگا معاوضہ دینا پڑے گا، بہرحال مجھے یقین ہے کہ معلومات مل جائیں گی، اسکاٹ نے کہا۔ تم معاوضے کی فکر مت کرو، البتہ معلومات حتمی ہونی چاہیے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں، اسکاٹ نے کہا۔ تم کب تک معلومات حاصل کر سکتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ 2-3 روز تو بہرحال لگ ہی جائیں گے، اسکاٹ نے کہا۔ اوکے، میں 1 ہفتے بعد تمہیں دوبارہ کال کروں گا، گڈ بائے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔
آپ کے چہرے پر پسینہ آ رہا ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں میری طبیعت بگڑ رہی ہے، شاید انجیکشن کا اثر ختم ہو رہا ہے، تو مجھے ہسپتال چھوڑ آؤ اور ان لوگوں کو ٹریس کراؤ تاکہ اس گروپ کا یہی خاتمہ کیا جا سکے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو بھی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاور اپنے فلیٹ کے کمرے میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ ہسپتال میں عمران سے ملنے کے بعد وہ ڈاکٹر صدیقی سے ملا اور انہیں ڈسچارج کرنے کے لیے کہا، تو ڈاکٹر صدیقی نے اسے چند مخصوص ہدایات دینے کے بعد ڈسچارج کر دیا اور ہاور ٹیکسی لے کر واپس اپنے فلیٹ پر آ گیا، لیکن فلیٹ پر پہنچ کر اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ تمام حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فرحندہ نے اس کی ملاقات جس ڈاکٹر سٹیک سے کرائی تھی، اسی ڈاکٹر سٹیک نے اس کے ذہن میں گڑبڑ کی تھی اور شاید دانش منزل کے بارے میں تفصیلات اسی نے ہاور کے ذہن سے ہی حاصل کی تھیں، جس کی وجہ سے دانش منزل سے فائل اڑائی گئی اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ وہ صدیقی سے معلوم کرے کہ اس نے ہسپتال سے جانے کے بعد کیا 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 ہے، کیا وہ فائل حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوا ہے یا نہیں۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر سامنے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی، لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا، تو ہاور سمجھ گیا کہ صدیقی کا فلیٹ بند ہے۔ اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس بار دوسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس میں احسن بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے فورس ٹاس کے ہیڈ کوارٹر کے ملازم احسن کی آواز سنائی دی۔ احسن میں ہاور بول رہا ہوں، صدیقی صاحب تو نہیں آئے یہاں؟ ہاور نے کہا۔ وہ آئے تھے اور انہوں نے چوہان اور نعمانی صاحب کو بھی یہاں کال کر لیا تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ تینوں کار میں بیٹھ کر گئے ہیں، احسن نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے شکریہ، ہاور نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا، ہاور نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے کمر لگا دی۔ وہ تصور ہی تصور میں فرحندہ کے ساتھ اپنے آپ کو ایک کار میں بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ فرحندہ اس کے فلیٹ پر آئی تھی اور فرحندہ نے اسے بتایا کہ اس نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس سے وہ اس مشین پسٹل حاصل کر چکی تھی اور جس کے ذریعے اس نے ہاور پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سن کر ہاور فوراً ہی اس کے ساتھ اس آدمی کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا اور پھر وہ دونوں فرحندہ کی کار میں بیٹھ کر ایک رہائشی کالونی کی کوٹھی میں پہنچے۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی موجود تھا۔ اس کے بعد صرف اسے اتنا یاد تھا کہ اس بوڑھے کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے جیسے فکس سا ہو کر رہ گیا تھا، مزید اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد جب اس کے ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو وہ ہسپتال میں موجود تھا اور ڈاکٹر صدیقی اس کے سامنے کھڑے تھے اور پھر ڈاکٹر صدیقی نے اسے بتایا کہ کس طرح ایک ویران جگہ پر ہاور بے ہوش پایا گیا اور کس طرح وہ یہاں پہنچا تھا اور آج 2 روز بعد اسے ہوش آیا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ فرحندہ کو فون کر کے اس سے معلومات حاصل کرے کہ وہ اسے کس بوڑھے آدمی کے پاس لے کر گئی تھی اور اس کے ساتھ وہاں کیا ہوا تھا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ہسپتال میں اس نے فرحندہ سے پوچھا تھا تو فرحندہ نے اسے بتایا کہ اس بوڑھے کا نام ڈاکٹر سٹیک ہے اور ہاور نے خود اس سے ملنے پر اصرار کیا تھا اور فرحندہ اسے ڈاکٹر سٹیک کے پاس واپس چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ ہاور کو ہرگز یہ یاد نہیں تھا کہ وہ ڈاکٹر سٹیک سے ملنے گیا تھا یا اس نے اس سے ملاقات پر اصرار کیا تھا۔ اس کی یادداشت میں صرف اتنا موجود تھا کہ فرحندہ نے اسے مشین پسٹل کے بارے میں بتایا تھا اور وہ اس کے ساتھ اس آدمی سے ملنے گیا تھا جس نے اسے یہ مشین پسٹل دیا تھا اور وہاں اس کی ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی تھی۔ ہاور کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ارباب بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ارباب کی آواز سنائی دی۔ ہاور بول رہا ہوں، ارباب صاحب فرحندہ موجود ہے یہاں؟ ہاور نے پوچھا۔ وہ تو اپنے فلیٹ پر گئی ہوئی ہے، کبھی کبھار ہی آتی ہے ہمارے ہاں، ارباب نے جواب دیا۔ وہاں کا فون نمبر بتا دیں، میں نے اس سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ہاور نے کہا تو ارباب نے نمبر بتا دیے۔ شکریہ، ہاور نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر ارباب کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یہ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی اور ہاور فوراً پہچان گیا کہ بولنے والی فرحندہ ہے۔ ہاور بول رہا ہوں۔ ہاور نے کہا، او تم نے مجھے فون کیا ہے، ویری گڈ، چلو پتھر میں جونگ تو لگی۔ دوسری طرف سے فرحندہ کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ فرحندہ تم جس کالونی میں مجھے لے کر گئی تھی اس بوڑھے سے ملوانے، وہ کون سی کالونی ہے اور کوٹھی کا نمبر کیا ہے؟ ہاور نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ روز کالونی کوٹھی نمبر 101، لیکن وہ کوٹھی تو اب خالی ہو چکی ہے۔ میں ہسپتال سے سیدھی وہاں گئی تھی، لیکن وہاں گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا اور کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ بھی موجود تھا، فرحندہ نے جواب دیا۔ کیا تمہارے ذہن میں کوئی ایسی کالونی ہے جہاں انتہائی گھنے ببول کے درختوں کی ایک قطار ہے؟ ایک خیال کے تحت ہاور نے چونک کر پوچھا۔ ببول کے درخت، یہ ببول کیا ہوتا ہے؟ فرحندہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہیں کیکر کے درخت بھی کہتے ہیں، اس میں بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، نوکیلے کانٹے، ہاور نے کہا۔ سوری ہاور، میں نے تو ایسے درخت دیکھے ہی نہیں، نہ جانے تم کن درختوں کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ کانٹے دار صحرائی پودے تو ہوتے ہیں جنہیں کیکٹس کہا جاتا ہے اور آج کل تو کیکٹس کے پودے ہر کوٹھی میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے میں بے حد خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کیکٹس کے درخت تو نہیں ہوتے، فرحندہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ہاور نے ایک طویل سانس لیا۔ اوکے شکریہ، ہاور نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ذہن میں ایک دھندلا سا خیال تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ لے جایا گیا تھا جہاں ببول کے درختوں کی پوری قطار تھی۔ یہ درخت طویل عرصہ پہلے تو ہر جگہ نظر آتا تھا، لیکن اب یہ درخت بڑے بڑے شہروں میں تو قصہ پارینہ بن چکا تھا اور ظاہر ہے پاکیشیا کا دارالحکومت ایک جدید بلکہ جدید ترین شہر بن چکا تھا۔ اس لیے اس کے ذہن میں کوئی ایسی جگہ نہ آ رہی تھی جہاں ببول کے درخت ہو سکتے ہیں۔ وہ بیٹھا سوچتا رہا، لیکن باوجود سوچنے کے جب اسے کوئی ایسا مقام یاد نہ آیا تو اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا
और उठकर उसने फ्रिज से जूस का एक टिन निकाला और उसे खोलकर मुंह से लगा लिया। अभी उसने जूस खत्म ही किया था कि फोन की घंटी बाज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। ये सावर बोल रहा हूँ, हावर ने कहा। फरहंदा बोल रही हूँ। हावर, मैंने मालूम कर लिया कि वो दरख्त क्या नाम था तुमने? बाबूल। हाँ बबूल, वो कहाँ मौजूद है? फरहंदा की मसरत भरी आवाज़ सुनाई दी तो हावर चौंक पड़ा। कहाँ है ये दरख्त? हावर ने बेचैन से लहजे में पूछा। मैं तुम्हारे फ्लैट पर आ रही हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। ये भी बबूल के कांटे से कम साबित नहीं हो रही। हाँ गले पड़ रही है। नॉनसेंस, हावर ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो वो उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे यकीन था कि दरवाजे पर फरहंदा ही होगी, इसलिए उसने पूछे बगैर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर वाकई फरहंदा मौजूद थी। उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात वाज़े तौर पर नुमाया थे। आओ, हावर ने एक तरफ हटते हुए कहा तो फरहंदा अंदर दाखिल हो गई। हावर ने उसके कप में दरवाज़ा बंद किया, फिर वो उससे साथ लिए सिटिंग रूम में आ गया। उसने फ्रिज से जूस का एक टिन निकालकर उसके सामने रखा और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। शुक्रिया, फरहंदा ने मुसरत भरे लहजे में कहा और टिन उठाकर उसमें मौजूद स्ट्रॉ को मुँह से लगा लिया। तुमने हाँ यहाँ आने की जहमत की, फ़ोन पर ही बता देती, हावर ने कहा। तो फरहंदा चौंक पड़ी। क्या मतलब? क्या तुम्हें मेरे आने पर खुशी नहीं हुई? फरहंदा ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि हावर को उस क़यामत पर खुशी नहीं हुई। मैं खुशी ना खुशी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मुकाम ही बताना था और वो फ़ोन पर भी बताया जा सकता था, हावर ने कहा। तो फरहंदा ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। उसके चेहरे पर मौजूद मुसरत के तासुरात गायब हो चुके थे। सॉरी हावर, मैं दरअसल ज़रूरत से ज़्यादा खुशफहम टाइप की लड़की हूँ और हाँ ख्यालों में महल बना लेती हूँ, लेकिन तुमने मुझे वाकई आईना दिखा दिया है। मैं तो समझी थी कि तुम मेरे आने पर मुसरत से मेरे सामने बिछ जाओगे। मेरा शुक्रिया अदा करते करते तुम्हारी ज़ुबान थक जाएगी, लेकिन तुमने तो एक फ़िक्रा कहकर मेरी खुशफहमी के गुब्बारे से हवा ही निकाल दी है, फरहंदा ने कहा। तो हावर बेइख्तियार हंस पड़ा। मेरा ख्याल था कि तुम मेच्योर हो चुकी होगी, लेकिन तुम्हारा जहन तो भी बच्चों जैसा है। बहरहाल बताओ कि वो बबूल के दरख्त कहाँ मौजूद हैं? हावर ने कहा। एक शर्त पर बता सकती हूँ कि अगर तुम वहाँ जाओ तो मुझे भी साथ लेकर जाओ, फरहंदा ने कहा। ये ज़रूरी तो नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ, हावर ने कहा। चलो ये वादा कर लो कि जब वहाँ जाओगे तो मुझे साथ लेकर जाओगे, फरहंदा ने कहा। ठीक है, वादा कि मैं तुम्हें बताकर जाऊँगा, हावर ने कहा। ये दरख्त शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ई सबसे पुरानी कॉलोनी में अब भी मौजूद है और इस कॉलोनी का नाम मेहराबाद है, फरहंदा ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ है? हावर ने चौंक कर पूछा, क्योंकि शऊरी तौर पर वो आज तक इस जगह नहीं गया था। अलबत्ता मेहराबाद का नाम उसने ज़रूर सुना था। तुम्हारे फ़ोन के बाद मैंने अरबाब भाई को फ़ोन किया और उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने ये बता दिया, फरहंदा ने कहा। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, हावर ने कहा। तो अब तुम वहाँ कब जाओगे? फरहंदा ने बड़े इश्तियाक अमीज़ लहजे में पूछा। मैंने तो ऐसे ही पूछा था, ज़रूरी तो नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ, हावर ने पहलू बजाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन तुमने वादा किया था कि जब तुम वहाँ जाओगे तो मुझे साथ लेकर जाओगे, फरहंदा ने कहा। हाँ, मैंने जो वादा किया है वो पूरा करूँगा कि तुम्हें बताकर वहाँ जाऊँगा, हावर ने कहा। ओके, अब मुझे इजाज़त, फरहंदा ने उठते हुए कहा। तो हावर भी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ और जब वो फिर दरवाजे से बाहर चली गई तो हावर ने इस अंदाज में तवील सांस लिया जैसे उसके सर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। दरवाज़ा बंद करके वो वापस सिटिंग रूम में आया और उसने वहाँ मौजूद अलमारी खोलकर उसके सबसे निचले खाने में मौजूद एक दराज को खोलकर उसमें से एक नक्शा निकाला और उसे खोलकर उसने इसे मेज़ पर बिछा दिया। ये दारुल हुकूमत का तफसीली नक्शा था। हावर मेहराबाद को चेक करना चाहता था। उसे अब यकीन हो गया था कि उसे मेहराबाद ले जाया गया था, क्योंकि उसके जहन में बबूल के दरख्तों का एक धुंधला सा खाका मौजूद था। बबूल के दरख्त इन दिनों शहर में कहीं नजर ना आते थे, इसीलिए शायद ये बबूल के दरख्तों की तवील कितार देखकर हावर के जहन में हैरत के तासुरात उभर आए थे, जो नक्श होकर रह गए थे। बाकी सब कुछ अंधेरे में खो चुका था, लेकिन बबूल के दरख्तों का धुंधला खाका अभी तक उसके जहन पर नक्श था। इसीलिए उसे यकीन था कि जिन लोगों ने उसके साथ कार्रवाई की है वो बहरहाल मेहराबाद में रहते हैं और अब वो खुद इनका खोज लगाना चाहता था। नक्शा देखकर उसने ना सिर्फ मेहराबाद को चेक किया बल्कि इन रास्तों को भी अच्छी तरह चेक कर लिया। नक्शे के मुताबिक मेहराबाद हासी वसी कॉलोनी थी और अब उसके लिए मसला ये था कि उसे ये कैसे मालूम हो सकता था कि मेहराबाद की किस कोठी में उसे ले जाया गया था। हावर ने एक बार फिर कुर्सी की अकबी सीट से पुष्ट लगाई और आंखें बंद कर ली। उसने अपने जहन को आज़ाद छोड़ दिया था। ये उसका ज़ाती तजर्बा था कि जब जहन को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो जहन खुद ब खुद इस मसले का हल निकाल लेता था जो दरपेश होता था, और अब भी ऐसा ही हुआ था। आंखें बंद करने की थोड़ी देर बाद उसके जहन के पर्दे पर एक सुर्ख रंग के बड़े से जहाजी साइज के फाटक की तस्वीर उभरी, जो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। इस फाटक के ऊपर वाले हिस्सों पर परिंदों के मॉडल से बने हुए थे। जब फाटक बंद होता था तो यूं लगता था जैसे कई किस्म के परिंदे फाटक के ऊपर आकर बैठ गए हों। इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी और फिर नक्शा बंद करके उसने अलमारी में रखा और अलमारी से ही एक मशीन पिस्टल निकालकर जेब में डाला और अलमारी बंद करके बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसे अचानक ख्याल आ गया था कि जब वो मेहराबाद इन बबूल के दरख्तों को दोबारा देखेगा तो यकीनन उसे सब कुछ याद आ जाएगा। इसीलिए उसने फौरी तौर पर वहां जाने का फैसला किया और फिर थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से मेहराबाद की तरफ बढ़ी चली जा रही थी, जो कि मेहराबाद एक मज़ाफ़ाती इलाका था। इसीलिए शहर को क्रॉस करने और इस मज़ाफ़ाती इलाके तक पहुंचने में उसे 1.5 घंटा लग गया। और फिर जब वो मेहराबाद में दाखिल होकर इधर उधर कार घुमाने लगा तो सबसे आखिरी लाइन में उसे बबूल के दरख्तों की तवील कतार नजर आ गई। वो उस कतार के नीचे से सड़क पर कार चलाता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था कि अचानक वो बेइख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि उसने सुर्ख रंग का जहाजी साइज फाटक देख लिया था। फाटक बंद था और उसके ऊपर वाले किनारे पर बने हुए परिंदे वाकई यूं दिखाई दे रहे थे
जैसे फाटक पर आकर बैठ गए हों। ये एक पुरानी तर्ज की खासी बड़ी और वसी हवेली नुमा कोठी थी। हावर उसे गौर से देखता हुआ आगे बढ़ता चला गया। हवेली की चार दीवारी किसी किले की तरह खासी ऊंची भी थी और उस पर हारदार तारों का बकायदा जाल भी था, जहां पर तकरीबन हर 10 फुट के बाद एक बल्ब भी मौजूद था। और इन बल्बों को देखकर हावर फौरन समझ गया कि इन हारदार तारों में बकायदा इलेक्ट्रिक करंट भी मौजूद होगा। गो दिन के वक्त बल्ब ऑफ थे, लेकिन इन बल्बों की मौजूदगी बता रही थी कि इन तारों में इलेक्ट्रिक वायर भी शामिल होगी। हावर ने कार काफी आगे ले जाकर पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो पैदल चलता हुआ इस हवेली नुमा कोठी के अकब में आ गया। यहाँ भी दीवारें इतनी ही ऊंची थी और इन पर हारदार तारें और इलेक्ट्रिक तार भी मौजूद थे। एक लिहाज से इस कोठी के अंदर जाने का सवाए फाटक की और कोई रास्ता नहीं था और जाहिर है वो फाटक पर चढ़कर अंदर ना कूद सकता था। और अगर वो कॉल बेल बजाकर बाकायदा फाटक खुलवाता फिर इसका अंदर जाना ही बेकार था। वो काफी देर तक सोचता रहा, फिर अचानक उसके जहन में ख्याल आ गया कि इतनी बड़ी हवेली का कोठी का गटर भी खासा चौड़ा होगा और गटर लाइन के जरिए आसानी से इस हवेली में दाखिल हुआ जा सकता है। उसने अब गटर लाइन चेक करना शुरू कर दी और फिर कोठी की एक भी तरफ कोठी से कुछ फासले पर उसे गटर का दहाना नजर आ गया। हावर ने आगे बढ़कर ढक्कन हटाया और अंदर झांक कर उसने गटर लाइन को चेक किया। फिर वो वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसे ख्याल था कि न जाने कोठी में कितने अफराद हों, इसीलिए उसे कार की फ्रंट सीट के नीचे बने हुए बॉक्स में से गैस पिस्टल उठा लेना चाहिए। उसका ख्याल था कि गैस पिस्टल से उसे काफ़ी आसानी हो जाएगी। चुनाचे कार के करीब पहुंचकर उसने फ्रंट सीट को उठाया और नीचे मौजूद बॉक्स में से गैस पिस्टल उठाकर उसने सीट को दोबारा एडजस्ट किया और फिर हटकर कार का दरवाज़ा बंद करने लगा तो अचानक उसके सर के एक भी तरफ किसी ने जोरदार ज़रब लगाई और हावर मुंह के बल दोबारा सीट पर जा गिरा। इसके साथ ही वो झटके से उठा, लेकिन साथ ही एक और जोरदार ज़रब लगी और हावर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके सर पर कयामत टूट पड़ी हो और उसका जहन यकलहत अंधेरे में डूबता चला गया। फिर जिस तरह गुप अंधेरे में बिजली चमकती है, इसी तरह उसके जहन तारीख में बिजली की चमक सी उभरी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में रोशनी फैलती चली गई। उसने होश में आते ही बेख्तियार इधर उधर देखा तो उसने अपने आप को एक खासे बड़े कमरे में कुर्सी पर बैठे हुए पाया। उसका जिस्म रस्सी की मदद से कुर्सी से बंधा हुआ था। उसकी कुर्सी के सामने दो खाली कुर्सियां मौजूद थी, जबकि इस कमरे में दरवाजे के करीब मशीन गनों से मुसल्लह दो गैर मुल्की खड़े थे। दोनों ही ग्रेट लैंड आजाद थे। उसे होश में आता देखकर एक गैर मुल्की जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, जबकि दूसरा वहीं खड़ा उसे देखता रहा। जबकि हावर बैठा सोच रहा था कि वो किन लोगों के दरमियान पहुंच गया है। फिर जैसे ही दरवाजा खुला तो दो ग्रेट लैंड आजाद आदमी अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे दो आदमी थे जो हावर को होश में आते देखकर कमरे से बाहर चले गए थे। ये दोनों हावर की कुर्सी के सामने कुछ फासले पर रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। तुम्हारा नाम हावर है और तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। एक आदमी इंतहाई सख्त और सर्द लहजे में हावर से मुखातिब हुआ। मेरा नाम वाकई हावर है, लेकिन मेरा ताल्लुक 4 स्टार से है, हावर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? तुम्हें इस कोठी के बारे में किसने बताया है? इस आदमी ने कहा। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुमने मुझे इस अंदाज में क्यों बांध कर बिठाया है? हावर ने कहा। अगर मैं तुम्हें अपना तारुफ करा दूं तो तुम खौफ की वजह से सच नहीं बोलोगे, इस आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो हावर बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम उल्टी बात कर रहे हो। कहा तो यही जाता है कि खौफ की वजह से खुद ब खुद मुंह से सच निकल जाता है, लेकिन तुम बेफिक्र हो, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं भी सच बोलूंगा, हावर ने हंसते हुए कहा। तुम जरूरत से कुछ ज्यादा ही बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हो। मेरा नाम ग्रे है और ये मेरा नायब मार्क है। तुम्हारे जहन से डॉक्टर स्टेक ने सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर का एड्रेस मालूम किया और फिर हमने इस इमारत पर रेड करके अपनी मतलूबा फाइल वहां से हासिल कर ली। इसके बाद हमने वो फाइल कारसाना क्लब के जनरल मैनेजर के हवाले कर दी, लेकिन फिर हमें मालूम हुआ कि कारसाना क्लब के जनरल मैनेजर को हलाक करके फाइल वापस हासिल कर ली गई। हमें कुछ मशीनरी की आमद का इंतजार है। जैसे ही वो मशीनरी हमारे पास पहुंचेगी तो हम ना सिर्फ इस इमारत पर दोबारा रेड करके ना सिर्फ फाइल हासिल कर लेंगे, बल्कि इस बार इस पूरी इमारत को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे, ग्रे ने कहा। तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है? हावर ने पूछा। अब चूंकि तुमने जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाना, इसलिए तुम्हें बता देने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारा ताल्लुक एक बैनुल अक़वामी तंजीम क्रॉस विंग से है, ग्रे ने जवाब देते हुए कहा। तो हावर ने ग्रे की ये बात सुनते ही अपनी उंगलियों की हरकत तेज कर दी। वो मुसलसल उंगलियों की मदद से रस्सी की गांठ तलाश करने में मसरूफ था, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी ना हुई थी। तो फिर ये भी बता दो कि इस फाइल में ऐसी क्या बात है कि तुम इसके हसूल के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? हावर ने बात को तोल देकर मजीद वक्त हासिल करने के लिए कहा। क्रॉस विंग्स यहूदियों की एक खुफिया बैनुल अक़वामी तंजीम है और इस तंजीम के तहत एक खुफिया लेबॉर्ट्री में एक ऐसा आला तैयार हो रहा है जिसकी वजह से यहूदी पूरी दुनिया पर आसानी से कब्जा कर लेंगे और इस आले का पहला इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान यहूदियों का दुश्मन नंबर 1 है। इस आले पर काम रुक गया। कोई साइंसी उलझन सामने आ गई है, जिस पर इस उलझन को दूर करने के लिए जब मालूमात हासिल की गई तो मालूम हुआ कि तुम्हारे मुल्क के एक साइंसदान ने शुगरानी साइंसदानों के साथ मिलकर ऐसे ही एक आले पर काम किया था और वो साइंसी उलझन भी दूर कर ली गई थी जो यहूदी साइंसदानों को दरपेश है, लेकिन वो पाकिस्तानी साइंसदान तबाही मौत मार गया और तब से इस फार्मूले की फाइल सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में मौजूद है, जिसका कोड नाम ईजे है। और अब हमने हर सूरत में वो फाइल हासिल करनी है ताकि यहूदी साइंसदान इस अहम इजाद को अपनी मर्जी के मुताबिक मुकम्मल कर सकें, ग्रे ने तफसील बताते हुए कहा। बस आप किसे ये सारी तफसील बता रहे हैं? ऐसा ना हो कि ये जिंदा बच जाए और हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएं, साथ बैठे हुए मार्क ने पहली बार बोलते हुए कहा। अहमक मत बनो मार्क, अब ये कैसे यहाँ से बचकर जा सकता है? और मुझे मालूम है कि तरबियत याफ्ता एजेंटों से अगर सच्ची बातें की जाएं तो वो भी जवाब में सच बोल देते हैं, ग्रे ने जवाब देते हुए कहा।
جس لیبارٹری کا تم ذکر کر رہے ہو یہ کہاں ہے؟ ہاورڈ نے پوچھا۔ ہمیں نہیں معلوم، سپر چیف کو معلوم ہوگا اور اب بہت سی باتیں ہو چکی ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ تم یہاں کیسے پہنچے، کس نے تمہیں یہاں کا ایڈریس بتایا ہے؟ گرے نے سخت لہجے میں کہا۔